哈利路亚！大家下午好，大家平安。弟兄姐妹们，我们要开始我们的崇拜会。来，我有请大家站起来，我们唱这首《唯有耶稣》。不可能成为可能，在这耶稣你能，耶稣你能只瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有权柄设法。就不可能成为可能，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，酒狂风激浪平息，大能舍去牺牲己。耶稣人与你相比，耶稣你能，耶稣你能使瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有权柄设法。就不可能成为可能，在这耶稣你能，耶稣你能使瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有权柄设法。就不可能真的，唯有耶稣，阿门，唯有耶稣，哈利路亚，阿门，阿门，唯有耶稣能使水变成酒，哈利路亚，阿门。就跟风激浪平息，他能使去新生机。耶稣人与你相比，唯有耶稣，阿门，阿门，哈利路亚，阿门，阿门，唯有耶稣，哈利路亚，能使水变成酒，阿门，就跟风激浪平息，他能使去新生机。哈利路亚！我们低头祷告，哈利路亚，阿门，哈利路亚！我们在天上的父，我们满心感谢赞美你主啊！你是天地万物的主宰，你掌管天地万有，掌管我们的生命。感谢你主啊！你是我们永远的依靠，我们的帮助，我们可以度过风浪。主啊，在你里面没有难成的事。在你里面有一切可以全程的，感谢你主啊！感谢你今天下午可以让我们可以来到你的面前，一起来敬拜赞美你主啊！求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名主啊！求你恩膏今天侍奉你的圣工主啊！感谢你主啊！我们开始我们的今天崇拜会。
奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门，阿门。我们仍然站着，但是如果没有力的，要坐下也是可以，因为我们的赞美歌是很短的。我们唱这首蛮有能力，哈利路亚。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，阿们。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面，我宣告。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名，阿们。我宣告，在我里面有，我是永留满有能力。有耶稣在我里面活着，我永远站立我的盼望。我的盼望就在耶稣基督里，阿们。在你里面满有平安，阿们。圣经前面就在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告，在我里面的，我是永留满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立在这，我的盼望。我的盼望就在耶稣基督里，在这里面满有平安，阿们，哈利路亚。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面，我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力，阿们。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告，在我里面有，我是永留满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣。主在我里面，没有期盼能战胜仇敌，阿们。有主在我里面，没有期盼能胜有余。我宣告，在我里面的，阿们。哈利路亚。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告，在我里面有，我是永留满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，阿们，哈利路亚，阿们，哈利路亚。有耶稣在我们里面，他有充满的能力，哈利路亚。我们有预备我们的心，有聆听上帝的话语。我们唱这首《有一天》。有一天，你又觉得失去勇气；有一天，你又真的想放弃；有一天，你就感觉没人爱你；有一天，好像走到谷底。那一
那一天你要珍惜你自己，那一天不要忘记有人爱你，阿们。那一天不要轻易说放弃这个世界，阿们。这个世界有一位上帝，哈利路亚。他爱你，他愿意帮助你，阿们。茫茫人海虽然寂寞，他爱的不但一切冷漠，阿们。这个世界真有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你，漫漫长夜陪你走过，他爱你，把你一生自有一天，哈利路亚，有一天你若觉得失去勇气，哈利路亚。如果我们在我们当中已经有放弃了，没有勇气，哈利路亚。如果你感觉到没有人爱你，好像走到谷底，哈利路亚，那一天，阿们，就拯救我们的自己，哈利路亚。那一天，你要珍惜你自己。那一天，不要忘记有一个人很爱你。那一天，不要轻易说放弃。这个世界真有一位上帝，阿们。有一位上帝，他的名字主耶稣基督，阿们。茫茫人海虽然寂寞，他爱的不断一切冷漠。
哈利路亚，一切荣耀归你主啊，哈利路亚。当我们觉得没有勇气的时候，有你与我们同在。哈利路亚，哈利路亚。当我们觉得要放弃的时候，主啊，你拥抱我们，紧紧的拥抱我们。哈利路亚。当我们觉得主啊，哈利路亚，哈利路亚。当我们觉得没有人爱我们，你爱我们爱到底，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。当我们觉得寂寞的时候，主啊，你一直在安慰我们，哈利路亚。你的爱无里无期，主啊，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，主啊，感谢你，感谢你的保护，感谢你的同在，哈利路亚，哈利路亚。感谢你给了我们勇气，主啊，哈利路亚。我们感谢你，我们感谢你，我们有一位上帝，哈利路亚。我们敬拜你，主啊，我们敬拜你，哈利路亚。主啊，我们要预备我们的心，我们要聆听你的话语，哈利路亚。你恩膏你的仆人，主啊，也恩膏我们大家，主啊，让我们能够得到你的祝福。也今天，主啊，有圣餐在我们面前，主啊，我们能够跟你一起，主啊，跟你一起做，跟你一起吃我们的圣餐。我们要感谢你，感谢主，感谢主。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门，阿门。感谢主，大家请坐下。下期的时间我就托给海瑟牧师，我有请。Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat bertemu lagi dalam ibadah kita pada sore hari ini. 亲爱的弟兄姐妹，大家下午好，感谢主，今盼望我们有见面。 Terima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan sehingga kita semua bisa ada pada sore hari ini. 感谢主的养育，感谢主的照顾祝福，好让我们今傍晚拥有在我们这个地方。 Kita langsung saja kepada pembacaan firman Allah pada sore hari ini. 我们要进入神的话。 Kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal 24. 我们打开马太福音第24章。 Untuk menghemat waktu kita baca saja ayat 12 dan 13. 我们要讲读12节到13节。 Matius 24 ayat 12 13. 马太福音第24章12到13节。 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 这因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。 Kalau kita membaca pasal ini di atas sebelum ayat 1 di situ ada judul dari pasal 24 25 yang menyebutkan judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman. 如果我们对这个经节的开始呢，就是说这个就是末世时代。 Dan perikop dari ayat-ayat yang kita baca ini dari ayat 3 sampai 14 itu perikopnya berjudul atau berkata permulaan penderitaan. 在第3到14节这里提到关于在被领受苦难。 Jadi kita bisa mengerti bahwa ayat-ayat yang kita baca ini berkenaan atau menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. 所以我们读接下来的经节呢，是告诉我们末世的时代呢将会发生的事。 Dan seperti ditulis dalam perikop yang kita sudah lihat ini disebutkan permulaan penderitaan. 在这里提到就是这个受难的开始。 Jadi di hari-hari akhir zaman akan ada juga penderitaan. 所以在末世的时代呢，就很多的受苦。 Kedengarannya tidak enak kalau kita harus bicara penderitaannya. 听起来好像不太舒服一样。 Orang-orang maunya sukanya kalau khotbah mungkin hanya berkat-berkat yang menyenangkan gitu. 大家都喜欢，如果神的话语提到关于祝福的事。 Tapi inilah yang kebenaran Alkitab yang harus juga kita tahu bahwa di akhir zaman akan ada penderitaan. 但是我们必须明白真理，在末世时代将会发生的事。 Sekarang kita akan lihat penderitaan ini seperti apa. 接下来我们要看这个苦难到底提到关于什么呢？ Dalam ayat 12 kita sudah membaca tadi dikatakan dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 在12节，刚才我们读到，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。 Jadi di akhir zaman akan makin bertambah kedurhakaan. 所以呢，在这个末世时代呢，更多增加的不法的事， Akan makin banyak orang-orang yang durhaka. 许多人呢将会做一些不法的事。 Apa arti durhaka? 不法的事关于是什么呢？ Kalau dulu ada sinetron yang begitu-begitu tuh kalau bicara soal anak durhaka. 有时候有一些戏剧呢，就是提到这些不尊敬父母的儿女。 Itu bicara mengenai anak yang nakal, ya. 这就是提到关于这些不孝的儿女。 Anak yang suka melawan. 他是喜欢抵挡父母亲。 Dan memang kedurhakaan di sini berbicara berhubungan dengan apa yang disebut melanggar hukum. 不法的事呢，就是犯法的事。 Jadi di akhir zaman akan banyak orang-orang yang akan melanggar hukum, durhaka. 在末世时代呢，许多人就会犯很多法。 Dalam ayat, ya masih di ayat 12 di sini dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi di akhir zaman
yang orang-orang yang durhaka atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik juga akan bertambah banyak. 所以呢，在末世时代呢，就是这一些人做的不法的事、做不好的事呢，会越来越多。 Kalau kita bilang bertambah banyak, kadang-kadang kita hanya umumnya berpikir dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, itu bertambah ya. 通常我们增加的方式，以为是1加就是变成2，或者2变成3。 Tetapi apa yang dimaksud dengan bertambah di sini? Dalam bahasa Inggris, dalam Thompson Bible memakai kata abound yang berarti berlimpah. 但是呢，在英文的解释，这个圣经就是说，在那里是更加多几倍的意思，增加几倍的意思。 Jadi bukan hanya tambah 1, tambah sedikit-sedikit, tetapi berlimpah itu artinya sangat banyak. 不是一点点的增加，但是水水多多的，就是很多的增加。 Akan sangat banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum. 所以呢，这些人呢做了水水多多的违法的事。 Di dalam terjemahan lain memakai multiple yang berarti juga kelipatan. 那么其他的这个翻译的言语呢，它的意思同样，也就是说更加多的几倍。 Jadi pertambahannya hal-hal yang tidak baik itu dan juga orang-orang yang melanggar hukum itu di akhir zaman akan sangat banyak. 所以呢，在末世时代呢，这些行非法的事的人呢，会增加的水水多多的几倍的增加。 Kita bersyukur kepada Tuhan kalau mulai awal bulan ini, awal bulan Oktober kita sudah dapat mengadakan ibadah on-site seperti sekarang ini. 我们感谢神，从这个10月份初呢，我们已经能够有这个通常的崇拜会。 Kasus-kasus COVID sudah melandai, sekarang kita sudah masuk di level turun sampai ke level 2. 这个新冠病毒的这个辈分呢，已经变成第2季了。 Semua mulai kembali menuju ke normal, juga macet-macetnya sudah mulai normal. 所以呢，许许多多的事情将会恢复通常。我们现在堵车的越来越多。 Tapi satu hal yang saya pikirkan, 但是有一件事我思想， ada berapa banyak kerugian, katakanlah dalam bidang usaha, dalam bisnis yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir ini. 但是我回想这些1年多经过的许许多的生意呢，他们显示了许许多多。 Berapa banyak usaha yang harus tutup ataupun kalau buka ya pengunjungnya sedikit selama 1 tahun ini. 许多产业呢，他们已经关闭了，但是有一些还开的呢，这些光顾的人呢是非常的小。 Tentunya begitu keadaan membaik seperti sekarang, 但是如果情况已经变成这个正常这样子，好像现在这样， para pengusaha akan mulai berpikir bagaimana untuk mengambil atau menutupi kerugian yang terjadi selama 1 tahun setengah ini. 那么生意人呢就开始想尽办法，怎样夺回他们以前的损失。 Mereka mulai berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan untuk menutupi kerugian yang besar yang terjadi selama ini. 所以他们想尽各样的办法，怎样能够赚回以前损失的。 Dan dalam jemaat di Soho, Ketapang, juga di Keramat, ada juga banyak pengusaha-pengusaha yang saya yakin juga mengalami hal yang berat selama pandemi ini. 在我们的教会的许许多多的会友呢，我相信许多生意的这些做生意的会友呢，他们也显示了很多在这个病毒的疫情之间。 Lantas saya mulai berpikir, Alkitab katakan bahwa makin bertambah kedurhakaan.
那么开始我就想，圣经里这里记载就是说，这些不法的事呢增多。Juga artinya dalam dunia usaha, dalam bagaimana menutupi kerugian selama ini, bukan tidak mungkin mulai ada yang berpikir, ya katakanlah berpikir tidak baik ya. 那么这些做生意的人不在意，也许他们想尽办法，想一些不正当的。 Bagaimana untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya meraih keuntungan menutupi kerugian yang lalu. 他们已经想尽办法，这样最短的时间呢，能够夺回、能够赚回他们所损失的。 Itu pikiran saya, tapi saya tidak tahu apakah begitu juga dengan pikiran para orang-orang bisnis. 这是我自己个人的想法，但是我不知道其他的生意人有没有这样的头脑、这样的想。 Dan saya juga yakin bahwa di dalam jemaat ketapang kita sebut sekarang kekeraso ya. Jadi saudara kalau dengar kekeraso, saudara harus tahu itu Ketapang, Kramat, Soho. 那么这个我们的会友呢，我们这里有3间教会，就是在 Ketapang、在 Kramat 跟在这里 New Soho。 Jadi ada berapa banyak kita bicara saja dalam lingkungan kita kekeraso, dan kalau bicara lebih luas dengan usahawan yang ada, yang orang Kristen di seluruh Indonesia tentu sangat banyak. 我当然提到只是关于我们3间教会的生意人，但是如果我们要讲基督徒的生意人，全印尼当然是更多了。 Tapi sangat banyak juga tentunya dari mereka yang dalam usahanya bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seiman. 但是我相信他们这一些生意人呢，也许合作跟一些不是一个同样的信徒。 Dengan apa yang kita baca bahwa di akhir zaman akan bertambah-tambah kedurhakaan. 刚才我们读到这些末世时代呢，就不法的事呢将会增多。 Kalau di luar gereja, di luar umat orang atau jemaat, kita bicara saja sekarang kekeraso. 如果再是说我们教会以外的信徒呢，就是我们自己的教会3间教会呢， Ada banyak yang berhubungan dengan anggota dalam usaha, terus kemudian mulai berusaha melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. 因为他们合作跟这些不同样的信仰的人呢，他们就进行一些不符合 神的教导，神的话。 Dan sebagai mitra bisnis, mereka tentu akan mengajak juga anggota-anggota kita yang menjadi mitra mereka untuk melakukan hal-hal yang secepatnya bisa mengembalikan kerugian yang mereka alami selama 1,5 tahun. 那么我们的会友呢，身为这个生意的伙伴呢，也许他们会做一些不合法或者不道德的事呢，为了要夺取他们的权势。 Di ayat 12 kelanjutannya dikatakan di sini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 在12节的下半段就说，许多人的爱心才渐渐冷淡了。 Di sini berbicara mengenai juga di mana persahabatan akan diabaikan. 在这里的意思也能提到，就是说这友情呢会被不看在眼里。 Anggota jemaat yang berhubungan dengan juga orang-orang luar akan, kalau kita bertahan tetap sesuai dengan firman Allah, 身为会友呢，如果我们保持遵行神的话， maka seperti yang Alkitab katakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, maka sangat besar kemungkinan bahwa persahabatan akan diabaikan.
所以呢，在这里圣经提到许多人的爱心就慢慢冷淡，也许这些友情呢，他们就不放在眼里了。 Orang-orang percaya akan sampai pada satu titik di mana harus memilih. 这些信徒呢，被逼到他们必须选择， Harus memilih ikut cara-cara dunia dengan rekan-rekan mereka atau tetap berpegang pada kebenaran. 这些信徒呢，他们的选择就是逼到他们要好像世上人所进行的方式，或者保持圣经的教导。 Tentu ini bukan pilihan yang mudah. 当然，这不是一个很容易的选择。 Tetapi sebagai orang percaya tentunya kita harus tetap hidup sesuai dengan firman Allah. 但是身为信徒呢，我们必须进行照神的话。 Dan sangat mungkin persahabatan itu akan diabaikan. 非常可能这些友情呢，不当作一回事。 Di dalam 2 Tesalonika, kalau kita membaca, kita buka dalam 2 Tesalonika pasal 2. 我们又打开帖撒罗尼迦后书第2章。 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. 帖撒罗尼迦后书第2章第3节。 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 第3节，帖撒罗尼迦后书第2章第3节，人不住用什么法子，你们总不要被他诱惑。 因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是成人之子显露出来。 Di sini berbicara mengenai hari kedatangan Tuhan. 这是说神的日子， Sebelum hari kedatangan Tuhan, 就是当神还没有来到世上的日子。 haruslah datang dahulu murtad. 在这里将会有这些反教的。 Murtad adalah pengertiannya adalah secara mudah saja orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, kemudian mundur dari iman. 这里离道的意思就是说，这些信徒呢，他们已将他们的信心退出。 Dalam keadaan sekarang mereka dihadapi pada satu pilihan, ikut cara-cara dunia atau tetap bertahan pegang kebenaran firman Allah. 在这样的情况之下，他们面对一个选择，就是照世上的方式呢，或者保持照神的话。 Alkitab sudah katakan akan ada murtad, artinya akan ada orang-orang percaya yang akan mundur dari iman karena adanya tekanan-tekanan, atau adanya mengikuti daya tarik dunia ini. 在圣经里很清楚的告诉，有一些信徒呢，他们将会离道，他们离开了他们的信心，因为他们已经觉得，这个世上的吸引力是太大了。 Orang yang murtad adalah, pengertian orang murtad di sini adalah mereka orang-orang yang awalnya senang mendengar firman Allah. 离道的人呢，也许他们起初呢，他们听神的话语充满喜乐。 Kita buka dalam Matius pasal 13. 我们打开马太福音第13章。 Matius pasal 13 ayat 21. 马太福音第13章第21节。 Saya rasa saudara bisa baca saja di rumah kita untuk meningkatkan waktu. Tetapi yang dimaksud dengan orang-orang yang murtad, orang-orang yang mundur dari iman, pertama adalah
mereka yang awalnya senang mendengar firman Allah. 这些离道的人呢，起初呢，他们是喜欢听道的人。 Dan hari-hari ini memang banyak orang juga yang senang mendengar firman Allah, apalagi kalau firman Allahnya mengenai berkat dan lucu-lucu, akan menarik untuk orang datang ibadah karena daya tarik dari firman Allah itu. 当然，现在也许多人喜欢听到，如果道呢，就关于这些祝福的事，这些有趣有效的事呢，当然很吸引人家来听神的道。 Tetapi untuk bisa kuat dalam iman tidak cukup hanya sekedar mendengar firman Allah. 但为的要坚持信心呢，不足够单单听神的道。 Mendengar firman Allah, tetapi kemudian firman Allah itu seharusnya sampai tertanam dan berakar dalam hati kita. 听了神的话呢，必须有根呢，能够生长在我们的心里。 Tetapi orang-orang yang murtad ini adalah orang-orang yang suka mendengar firman Allah, tetapi firman Allah itu tidak sampai tertanam dalam hatinya. 这些离道的人呢，他们也许喜欢听神的道，但是神的道没有扎根在他们的心里， Hanya dengar sesaat tapi kemudian hilang. 只是一时听下去，就慢慢的就把它忘掉。 Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai benih itu seperti benih yang jatuh di tanah yang keras, tanah yang berbatu. 这个种子就像耶稣描述到的，就是说，这种子呢，掉在这个硬的这个有石头的沙里。 Firman Allah digambarkan sebagai benih yang ditabur, tapi hanya jatuh di tanah yang keras, sehingga tidak bisa bertumbuh. 那么这个神的话呢，就好比种子一样呢，撒在这个有石头的这些沙，所以不能扎根生长。 Tetapi untuk kita memiliki kekuatan untuk bertahan hidup atau katakanlah dalam hal ini berbisnis sesuai dengan firman Allah. 当我要我们有能力活做照着神的话，在这里就特别知道，就是这些生意人呢，他们靠着主的话， Kita perlu firman Allah, kekuatan firman Allah. 我们必须有神的道的力量。 Nasihat Rasul Paulus dalam suratan Filipi 使徒保罗的教导在腓立比书 pasal yang pertama 第1章 ayat 27 sampai 30. 从第27到30节。 Di sini dikatakan ya kita baca saja ayat 27 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 第27节，只要你们行事为人，以基督的福音相称，叫我何来见你们？何不在你们哪里可以听见你们的近况，知道你们同有一个心知站立的文，以所信的福音尽心努力。 Jadi kekuatan untuk kita bertahan, untuk hidup atau mempertahankan iman adalah kalau kita hidup sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan firman Allah. 所以呢，要坚持我们的信心，跟坚持再活下去呢，就是我们要以基督的福音相称。 Di sini dikatakan, di bagian akhir dikatakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang
untuk iman. Jadi kita berjuang untuk mempertahankan iman, dan kekuatan itu timbul dari berita Injil. 在这下段告诉我们，可以听见你们的境况，知道你们同有一个自心、心知、张力的文，为所信的福音，尽心努力。 Firman Tuhan menguatkan kita untuk bertahan, memberikan kekuatan iman. 使得道给我们力量，好让我们能够坚持我们的生活，也坚持我们的信心。 Supaya kita kuat untuk tidak terpengaruh dan tidak boleh katakan ikut-ikut dengan apa yang dunia tawarkan, yang tentunya tidak berkenan dengan firman Allah. 所以呢，神的话呢，给我们力量呢，能够坚持不跟随世上的引诱或者给我们的。 Kita perlu kekuatan firman Allah, karena kalau kita membaca, kita kembali lagi ke Matius pasal 24. 我们非常需要神的话啊！我们再回到马太福音第24章 Ayat yang ke-13. 13节。 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 唯有忍耐到底的，必然得救。 Bertahan sampai kesudahannya. 忍耐到底。 Ini berbicara ada satu periode waktu di mana kita sebagai orang percaya akan iman kita diuji. 在这里提到一段的时间呢，身为神的信徒呢，我们将会受这个试验。 Kalau waktunya singkat, ya mungkin kita masih kuat. Tetapi di sini dikatakan bertahan. Jadi bicara mengenai ada waktu yang cukup panjang di mana kita sebagai orang percaya kita akan katakanlah digoda iman kita untuk ikut-ikutan dengan cara-cara dunia. 这个提到，如果是说在短短的时间，也许我们还能坚持，但是这里说忍耐到底是一段很长的时间呢。也许我们会被受试探，被受引诱，在动摇我们的信心。 Seperti Rasul Paulus katakan, firman Allah adalah kekuatan untuk kita mempertahankan iman. 如使徒保罗的教导就是说，神的话呢，是我们信心的力量。 Sebab itu kita firman Allah bukan hanya kita dengar, tetapi kita harus simpan itu dalam hati. 所以呢，神的话不但我们听到而已，但是我们要藏在我们的心里， Tertanam dalam hati 就是种在我们的心里， dan bertumbuh. 在成长。 Itulah yang menjadi kekuatan untuk kita melawan daya tarik dunia. 这就是给我们力量，能抵挡世界的引诱。 Dalam kitab Mazmur pasal 73, kita tidak usah baca, saya jelaskan saya di sini. Asaf penulis Mazmur ini. 在诗篇第73篇，这阿萨他在这里写， Dia menulis bahwa Asaf adalah orang benar. 这个亚萨他是一个义人， Dia yang memimpin puji-pujian, yang Daud memilih Asaf untuk menjadi pemimpin kelompok puji-pujian. 那么亚萨呢是大卫王选他身为这个带领献诗的。 Tetapi dalam pasal 73 di situ pemazmur menulis bahwa ia hampir saja tergelincir melihat bagaimana orang-orang di luar Tuhan sangat diberkati. 但是在这个诗篇第13篇这里描述到，他差一点的发倒，因为他看到这些在神以外的人呢，都得到多么多的祝福。 Kita sering berkata, puji Tuhan, aku diberkati. 我们时常说感谢主，我的祝福。 Tapi begitu kita lihat keluar, sepertinya orang di luar lebih diberkati dari kita. 但是我们一看看外面呢，好像这些外邦人呢，他们好像得更
多的祝福比起我们。 Dan itu yang Asaf lihat bahwa orang-orang di luar Tuhan justru kelihatannya lebih senang, lebih happy, lebih diberkati dari orang-orang percaya. 所以这亚萨呢，他看到这些在耶和华之外的人呢，好像他们更幸福、更愉快。 Dan ini juga mungkin akan terjadi dengan kita. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak percaya pada Tuhan, kehidupan mereka kelihatannya lebih senang, lebih diberkati daripada kita yang ikut Yesus, tapi kelihatannya kok begini-begini aja. Secara materi, ya, saya bicara secara 所以呢，也许我们一打开我们的眼目，好像我们看这些不信主的人呢，他们好像更愉快，更多的祝福，好像我们比起他们没有什么好比。也许这是好像是。 Untuk itulah kita harus bisa bertahan. 因此，我们必须能坚持， Jangan sampai tergelincir. 不要滑倒。 Kalau kita membaca di Mazmur pasal 73 itu kemudian satu hal yang Asaf lakukan pada saat dia mulai bimbang. 所以我们要看这第73篇诗篇，这里看到亚萨他开始犹疑， Dia datang ke kaki Tuhan. 他来到神的脚前， Disitulah dia mendapatkan jawaban, mendapatkan kekuatan. 他在哪里得到答案，也得到能力， Itu juga yang kita perlu. 这是我们需要的。 Jangan sampai kita terjatuh melihat sepertinya orang-orang di luar sana mereka begitu diberkati. 不要我们滑倒，看到这些族内以外的人呢，好像他们得到更多的祝福， Sehingga membuat kita kemudian melepaskan iman kita pada Tuhan. Kita pikir lebih baik ikut dunia, lebih happy, lebih diberkati. 所以影响到我们放弃我们的信心，好像是说跟随世上的人呢，得到更多的福。 Bila firman Allah itu tertanam kuat di dalam hati kita. 但愿神的话呢，能够扎根在我们的心里。 Dan kalau kita tetap bertahan, berpegang pada firman Allah, 如果我们坚持跟从主的话呢， dalam ayat 24 dalam Mazmur pasal 73, 在诗篇第73篇第24节告诉我们， dengan nasihatmu engkau menuntun aku. 你要以你的心源引导我， Dengan nasihatmu, nasihat Allah. 这是神的教训。 Allah menjadi advisor kita. Haleluya. 神成为我们的顾问。 Kalau Allah menjadi advisor kita, 如果神是我们的顾问呢， asal kita tetap berpegang pada firman Allah tentunya. 当然我们要坚持神的话。 Di sini dia bilang, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. 接下来就说以后必接我到荣耀里，哈利路亚！ Asal kita tetap berpegang pada firman Allah. 只要我们坚持神的话， Ada waktunya kita seperti susah-susah. 有些时候呢，好像我们在苦难里， Kita seperti cemburu terhadap orang dunia yang begitu diberkati. 我们开始嫉妒这世上的人，好像他们得到许多的祝福。 Tapi kalau kita bertahan, maka Allah akan menjadi advisor kita. Haleluya. 我们坚持呢，那么神成为了我们的顾问。 Satu perusahaan harus membayar advisor, 如果一个公司呢，他邀请这些顾问呢， harus mengeluarkan biaya besar. 必须出一些很大的费用。 Tapi untuk kita orang percaya, 但是我们身为信神的人，
Allah menjadi advisor kita. Haleluya. 神成为我们的顾问，哈利路亚。 Sebab itu sekali Yesus, tetap Yesus. 所以一次耶稣仍然是耶稣， Jangan lepaskan iman. 我们不要放弃我们的信心。 Sekalipun ada daya tarik yang sangat menyenangkan kelihatannya di luar sana. 也是许多放许的事要引诱我们在外处， Tetap pegang iman kepada Yesus 我们要 Kristus. 坚持主耶稣基督的话， Tetap pegang firman Allah. 我们要坚持神的话。 Dan firman Allah menjadi kekuatan kita untuk bertahan dalam masa-masa yang di sini dikatakan yang bertahan sampai kesudahan. Ada waktu yang kita harus mengalami struggle ya, untuk bertahan. 所以呢，神的话呢，能给我们力量，能够坚持忍耐到底。这虽然有很多这些挣扎， Tapi kalau kita bertahan, maka Allah akan membawa kita pada kemuliaan. 所以如果我们忍耐到底呢，神会带着我们进入荣耀里。哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚。 Puji Tuhan. Saya Sampai tidak akan perpanjang lagi firman Allah. 我不要延长神的话语， Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们要进入神的深仓。 Saya mau kita nyanyi dulu. Apakah bisa lagu serahkanlah hidupmu ke... Oh, ada. Ya. 献上我们的生活，serahkanlah hidupmu. Ada? Nggak apa-apa sekali-sekali kita nyanyi bahasa Indonesia ya, sebab saya pikir lagu ini yang cocok. Serahkan ke hidupmu, serahkan masalahmu, keberatanmu pada Tuhan. Jangan iri dengan kalau lihat orang dunia diberkati. Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi, serahkanlah hidup. Saya undang saudara berdiri, kita akan nyanyikan satu kali lagi. Serahkan. Berseru pada Yesus. Haleluya.
把我们的生活交托给主。Kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. 我们今盼望又来到主你的面前。 Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. 我们相信主你有在我们当中， Dan Engkau juga yang tahu keadaan kami. 你也知道我们的情况。 Banyak hari-hari yang telah kami lewati dalam masa-masa sulit. 许多苦难的日子我们都已经经过了。 Tapi Tuhan kami mohon kiranya Engkau kuatkan kami. 但主啊，请你坚固我们的心， Biarlah firman-Mu itu mendapat tempat yang baik dalam hati kami. 好让你的话语有把我们把最好的放在我们的心里， Supaya kami dapat bertahan dari adanya ujian-ujian yang berusaha untuk membawa kami jauh daripada-Mu. 使我们能够坚持到这些试验呢，要使我们能够毁灭。 Kehidupan orang dunia kelihatan seperti lebih menyenangkan. 世上人的生活看起来是多么的愉快， Tapi kami tahu kesudahannya adalah kebinasaan. 但是我们知道结果呢，他们得到灭亡。 Sebab itu kami mau tetap hidup dalam jalan-Mu Tuhan. 所以呢，我们要仍然活在主你的道理， Hidup sesuai dengan firman-Mu. 照主你的话， Itulah yang akan membawa kami kepada kemuliaan. 这使我们能够进入到荣耀里。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢 Terima 谢 kasih. 主耶稣基督，谢谢主， Kuatkan kami terus. Kuatkan kami. 给我们能力，给我们力量， Supaya kami boleh tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. 好让我们能够活着照主的旨意。 Kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. 我们再一下要进入主你的圣章， Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. 我们要跟主合为一， Untuk itu layakkanlah kami Tuhan. 使我们在这里求主使我们配得， Layakkan kami untuk menyatu dengan Engkau. 使我们能够配得跟主合一。 Sehingga melalui perjamuan Tuhan pada sore hari ini, 通过主你是深藏在近盼望里， kami memperoleh berkat, 我们得着祝福、 kekuatan, 力量、 kesehatan 健康。 yang kami perlukan dalam kehidupan kami ini 我 Tuhan. 们在生活里所需要的， Kau memberkati kami semua, 主祝福我们每一位， juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, 也同样要侍奉主你的仆人， juga kuduskan 主你洁净， supaya kami memperoleh berkat yang besar melalui ibadah dan melalui perjamuan Tuhan pada sore hari ini. 好让我们得着广大的祝福，通过近盼望的崇拜跟近盼望的圣章， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主的圣名，我们祈求， kami alaskan doa dan permohonan kami ini. 我们这样的祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Silahkan duduk saudara. 大家请坐。主的慈爱。
全是人。主的慈爱是永远不停息，一生一世我心灵切慕仰望，主你伟大荣耀的大慈爱，主的慈爱已拯救全世人，主的慈爱是永远不停息，一生一世我心灵切慕仰望，主你伟大荣耀的大慈爱。 Saya undang kita semua berdiri, kita naikkan 来，我 pujian. 们一同站立。 主的慈爱已拯救全世人，主的慈爱是永远不停息。 一生一世，我心灵切慕仰望，主你伟大荣耀的大慈爱。 Sebelum kita makan roti yang adalah gambaran dari tubuh Yesus, 就像这饼在我们手里就描述到耶稣的身体。 saya akan membacakan ayat dari firman Allah. 我要从经上读神的话语， Sesudah itu kita akan makan bersama-sama. 过后呢，我们一同饮用。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们以感恩的心给我们的耶稣基督， Bersama-sama kita makan. 来，我们一起饮用这饼。 Yesus, haleluya. Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
饭后也这样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，这等到他来。” Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们献上口头的感恩，我们一起引用奉主耶稣的名。 Kita minum bersama-sama. 来，我们一起引用。谢谢主。 Haleluya, haleluya, 哈利路亚， haleluya. 哈利路亚。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 谢谢主，谢谢主。 Terima kasih buat pengorbananmu. 我们谢谢主你的牺牲， Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. 你这样的疼爱我们， Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu. 我们不能报答主的美善。 Engkau yang adalah anak Allah yang bertahta di sorga. 你是神的独生子，在天上， Engkau rela datang merendahkan diri ke dunia ini. 你愿意降卑、谦卑自己来到这世上， Menderita bahkan sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. 你受苦直到死，为的要救赎我们的罪孽。 Sebab itu ajar kami untuk menghargai akan pengorbanan-Mu Tuhan. 好让我们珍惜主你的牺牲。 Tanpa pengorbanan-Mu kami akan binasa. 没有你主的牺牲，我们将会灭亡。 Tapi melalui apa yang Kau kerjakan di kayu salib, 通过你在十字架上所立的大功， sorga menjadi tempat tujuan kami. Itulah keyakinan iman kami Tuhan. 那么天家是我们主要的目的，这是我们的信仰。 Sebab itu kuatkan kami dengan firman-Mu 给我们力量，通过你的话语， untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. 好让我们能够坚持或 Hidup 靠主的 berkenan 话。 dengan Engkau. 我们要或跟使主你的悦纳， Sekalipun banyak tantangan, 也是许多的挑战， banyak kesulitan, 许多的苦难， bahkan ada aniaya yang harus kami hadapi. 也是有一些逼迫，我们将会面对。 Tapi biarlah kami mau tetap pegang firman-Mu dan dikuatkan oleh roh-Mu Tuhan. 但是我们要紧紧抓住主你的话语，好让我们有力量。 Dan kami tahu satu kali akan ada 我们知道将有一天， hari senang untuk kita semua. 就是喜乐的日子， Kami akan berjumpa dengan Engkau 跟主 muka dengan muka 面对面， dan hidup bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya 能够或者跟主一起，直到永远， dalam kemuliaan 在荣耀里 penuh sukacita. 充满喜乐。 Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路 Terima 亚， kasih Tuhan Yesus. 谢谢主。 Sekarang saudara-saudara, 所以说，亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, 他独生子耶稣基督的慈爱， dalam persekutuan dengan Roh Kudus 圣灵的交通， akan menyertai kita semua 与我们众人同在， mulai saat ini 从今开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan 奉主 Yesus 耶稣基督的 Kristus. 圣名， Bersama-sama kita katakan 我们一起说 Amin. 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 Haleluya. 阿门，哈利路亚！大家请坐。